नमस्कार दर्शक बंधु मु मुन्ना कुमार आपण को एमआर ओडिया न्यूज को स्वागत। आज हूँ 27 अगस्ट गुरुवार। आज रही राज्य तथा देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रतिटी खबर आपण बहुत जरूरी, तेणु शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिलार नाम लिखि दिंतु। ता पूर्व आपण मैंने चैनल नुआ थे निश्चय गोटे कमेंट करूँ। तो विशेषकर राशन कार्ड सुभद्रा टंका भत्ता टंका आज सुभद्रा टंका मिल सहित अनेक योजना खबर अच्छी। चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर रही श्री जगन्नाथଙ୍କର कार्टून रूप को लेकिन बढ़िला बद। मुक्ति मंडपर पंडित सभा गजपति महाराज को चिठी लिखि आनिमेशन फिल्म प्रसारण बंद करने दाबी कराई। सभारे कहवा अनुसार महाप्रभुଙ୍କର काल्पनिक विकृत रूप प्रदर्शन को धार्मिक भावना को आघात देउछि। तेणु फिल्म सहित अन्य प्रसारण को मध्य रोक लगाइए दाबी होछि। आनिमेशन फिल्म रिलीज पूर्व बंद करने को दाबी होइछि। परवर्ती खबर होची आज मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा टंका मिलिबा पूर्व दिल्ली जाइथिले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा एवं प्रधानमंत्री सहित भेटिथिले। विशेषकर सुभद्रा टंका ओडिशार विकास महिला शिशु विकास सहित केमिति उन्नति हेबो से नेकी आलोचना करथिले। एही साक्षात पर सुभद्रा योजना नेकी बड़ चर्चा जोर धरछि। कोटी हिताधिकारी को एका संगे आज टंका आसीबो। जो माने टंका पाइनांती प्रथम रु पंचम किस्ती 5टी किस्ती 25,000 पाइबे। जो माने चतुर्थतम किस्ती पाइछन्ति से आज पंचम किस्ती पाइबे। सीधा सड़क डीबीटी माध्यम जीव नयगढ़ प्रोग्राम अच्छी से प्रोग्राम बंटा जीव। परवर्ती खबर रही गैस सिलेंडर ପାଇଁ କି बड़ खुशी खबर। एथर मागणा 2टी सिलेंडर मिलिବ ବୋଲି सरकार କହିଛନ୍ତି, किंतु एटा हम ओडिशार नहीं यूपी सरकार एवं तांको सहित दिल्ली सरकार मुद्दे देबे। खास करके महिला मानक जो मानक राशन कार्ड अच्छी तांको दुईटी मागणा सिलेंडर मिलिବ। अर्थात यूपी रे एबे वर्षको 3टी सिलेंडर मिलिବ ବୋଲି योगी सरकार କହିଛନ୍ତି। सेपटे दिल्ली रे ମଧ୍ୟ 2टी सिलेंडर मिलिବ जहाँ फଳରେ महिला माने उपकृत हेबे। जो मानक राशन कार्ड अच्छी आर्थिक स्वच्छଳ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ମାଗଣା। परवर्ती खबर ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन तारीख घोषणा। तेबे सेप्टेम्बर 22 आरंभ हो अक्टोबर 3 पर्यंत चलिबो मौसुमी अधिवेशन। प्रस्तावित कैलेंडर अनुसार 9टी कार्य दिवस रहिबो। एथिरे गोटी छुट्टी 2टी बैठक विहीन रहिबो। एही अधिवेशन राज्य प्रसंग नै सरकार विरोधी मध्य जोरदार आलोचना हेबो। तेबे तारीख को नेकी सरकार अनुमोदन करते बेले राज्यपाल निकट अधिवेशन डाकिबार औपचारिक प्रक्रिया हेबो। विशेषकर बन्या चाषी महिला विभिन्न प्रकार योजना कौन चलती आगु कौन हेबो ए नेकी मध्य आलोचना हेबो। सेपटे विरोधी घेरियो बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर महिला बड़ घोषणा। प्रति वर्ष मिलिबो 40,000 टंका। 2027 विधानसभा निर्वाचन पूर्व एभली बड़ घोषणा करछि समाज पार्टी अखिलेश यादव। तेबे स्त्री सम्मान वृद्धि ପାଇଁ कि एथर महिला मानक प्रति वर्ष 40,000 टंका मिलिबो। या सहित प्राप्त वयस्क महिला को मोबाइल फोन मध्य दिया बोली कह। आगामी दिन में सहायता राशि आहुरी बढ़ा बोली अखिलेश यादव कहते। परवर्ती खबर गाड़ी चालकों ପାଇଁ गोटे बड़ खबर। 20 लक्ष गाड़ीर आरसी बातिल होईछि। कागज पत्र नवीकरण होई नथिबा गाड़ी गुड़िक एबे भेहिकल क्लासिफिकेशन व्यवस्था रास्तार हटाई। अभियोग हेउछि अनेक गाड़ी मालिक आरसी बातिल होइथिबा जानि नांती। जांच बेले धरा पड़ले जोरिमाना देबाकू पड़िबो। तेबे आहुरी 30 लक्ष गाड़ी अस्थायी आकाटी भावे दाबी होईछि। समय अनुसार कागज पत्र ठीक करने आरसी इंश्योरेंस किछि नथिले 10 रु 20,000 टका फाइन हेबो। दरकार पड़े गाड़ी मध्य जबत हेबो। गली कंदरे एबे चेकिंग मध्य चलछि। विशेषकर इंश्योरेंस पॉल्यूशन ता सहित आरसी एसबू जिनिस ठीक करिथिबा दरकार। परवर्ती खबर हमुज संकट रे एबे भारत एलपीजी जोगाण उपरे। गल्फ देशर जोगाण कमिया पर भारत अमेरिका अधिक गुरुत्व निर्भर करुछि। तेबे क्लेपर तथ्य अनुसार अगस्त रे भारत एलपीजी आमदानी रे अधिकांश 73% रु अधिक रहिछि। अमेरिका रु प्राय 6 लाख टन एलपीजी आछि। अन्यपटे यूए रु मात्र 1.5 लाख टन एवं कतार रु 60,000 टन एलपीजी आछि। साउदी अरब रु जुलाई अगस्त रे एलपीजी आमदानी होई नाही। तेबे हमुलु संकट जो भारत एलपीजी ପାଇଁ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। परवर्ती खबर जे व्हाट्सएप यूजर ପାଇଁ बड़ सुरक्षा। गोटे आकाउंट रे एकाधिक पास की मध्य जोड़ी परिबे। तबे व्हाट्सएप रे नुआ सुरक्षा व्यवस्था जो आउ कोन से आपण व्हाट्सएप हैक होई परिबो नाही बा टू स्टेप वेरिफिकेशन अजणा नंबर आस्तबा कॉल संपर्क अधिक सूचना दिया जिवो।
ପାସ୍ କି ଲଗଇନ୍ ସମୟରେ ଭେରିଫିକେସନ କୋଡ୍ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଫେସ୍ ଆଇଡି ବା ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଉଭୟରେ ମିଳିବ। ସେଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସ୍ କି ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ରହିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ର ସୀମା। ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫସଲ ଋଣକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 75,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। 75,000 ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼, ସର୍ବାଧିକ 75,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେବ। ବିଶେଷ କରି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 14 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏବେ 24ତମ ଉପରେ ନଜର, କାରଣ 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ ମାସରେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 4 ମାସକୁ ଥରେ କିସ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିବ 24ତମ କିସ୍ତି। ଏନେଇ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 23ତମ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ବା ଏଏୱାଇ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିଏଚ୍ଏଚ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କୁହାଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କଲେ ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ ନଥିବା, ଇନକମ୍ ଜିରୋ ଥିବା ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 80 ବର୍ଷ ପରେ ମାସକୁ ମିଳିବ 3,500। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 80 ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧ, ବୟସ୍କ, ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,500 ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। 2025 ଜୁନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେପରି 60ରୁ 79 ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏବେ 7 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେଜାଲ ପନିର ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ବଜାରରେ ପନିର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ମେନ୍ୟୁରେ ପନିର ଆଇଟମ ଆଉ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଉଠିଯାଇଛି। ମିଠା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଛେନା ଏବଂ ମିଠାର ଭେରାଇଟି କମିଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘରକୁ ପନିର ଆଉ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଭେଜାଲ ଭୟରେ ବଜାରରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ପନିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏନେକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 24ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥର ଦୋଳି, ଟ୍ରାଫିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଚିବ ବର୍ଷା। 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 29-30 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7 ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 60 ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 55 ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇଛି। 10 ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, 10ଟି 10 ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, 7ଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର, 16ଟି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନେଇକି ତଥ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ 7,500 ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ 57 କୋଟିର ମାଛ ମାର୍କେଟ, ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଫ୍ଲାଶ ଫ୍ଲଡ୍, ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା। ତିବ୍ବତ ସୀମା ନିକଟ ସୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ଘର, ବ୍ରିଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। 105 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ 400ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ରେକରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଅଛି 011-230-230-12807। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 8527
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ଡେରାସ ସି ଫୁଡ୍ ପାର୍କକୁ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ରପ୍ତାନୀର ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର୍ଗ ପାର୍କର ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିବେଶ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲାଲ ହଳଦୀ ତା ସହିତ ଲାଲ କଦଳୀ ଆଧୁନିକ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟାରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ଧାର ରିଲିଫ୍ କାମକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 26 ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା 775ଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି। 57ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 57ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ 51 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ସହରର ବସ୍‌ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବସ୍‌ରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଦିନକରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଚାଳକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟଣା ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପରମିଟ୍ ବାତିଲ ଭୟରେ ଆରଟିଓରେ 16ରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ଅଟୋ ମାଲିକ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଟୋ କାହିଁକି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇକି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଦିନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଣାଣି ପରେ ପରମିଟ୍ ବାତିଲ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଆଇ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ କି ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ବଢୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋୟାର ଆଇଆଇଟିରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଏଆଇ ମାନବିକ ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଆଇ ମଣିଷର ସୃଜନଶୀଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ କାମକୁ ସହଜ ଦ୍ରୁତ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିଥିଲେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ଏବେ ବି ମଜବୁତ ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ସହିତ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାର ଦଳ ପଛରେ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏବେ ନଜର ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 2027ରେ ସଫଳତା ସହିତ ବିଜେପି ଫେରାଇବ ନା ବିଜେଡି ନିଜ ପୁରୁଣା ଗଡ଼ ବଜାୟ ରଖିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ବିଶେଷ କରିକି 6ଟା 53ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 9ଟା 53ରେ ସର୍ବାଧିକ 96% ଗ୍ରହଣ ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା 22ରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ୟୁରୋପ, ଏସିଆର ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ।